हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ऑड इन फेवर ऑफ अ इवेंट। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ऑफ ਨੰਬਰ ऑफ फेवरेबल केसेस टू नंबर ऑफ फेलियर्स। देखो ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ। ਲੈਟਸ ਸੇ PEV ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਨੀਚੇ ਫੇਲਿਅਰਸ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। ये चीज आप कर रहे हैं, दैट मीन्स ये बनेगी ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ठीक है। ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਗੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਨੀਚੇ ਫੇਲਿਅਰਸ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫੇਲਿਅਰ ਉਹੀ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫॉर एग्जांपल आई वांट कि हेड आवे, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਪਰ ਹੈਡ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੈਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट। बट ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। मतलब ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ऑड्स, ਜਿਹੜੇ ऑड्स ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਲਿਅਰਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, नीचे फेवरेबल्स ही आ जाएंगे, ठीक है। सो नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप ऑड्स बोलते हैं, ऑड्स इन दी फेवर ऑफ इवेंट एंड ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। क्लियर? ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। मतलब एक इवेंट दे फेवर च किन्ने ऑड्स हैगे ने ते अगेंस्ट किन्ने हैगे ने। फेवर ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨੀਚੇ ਫੇਲਿਅਰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਂਸਟ ਦੇ ਲਈ ਫੇਲਿਅਰਸ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦ ऑड्स इन फेवर ऑफ एन occurrence of an event is 5/30। सो ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? दैट इज 5/30। So ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। Find the probability that it will occur। So probability of occurrence, let's say event E ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, PE ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। So ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ 5/30 ਨਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? probability occurrence ਦੀ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਨੀਚੇ 1 upon ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ probability of occurrence of event, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ probability, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਲਿਅਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 5/30। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। 13 probability of occurrence of an event is equals to 5 minus 5 into probability of occurrence of an event। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ, 18 probability of occurrence of an event equal to 5। so occurrence of an event ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 5/18। so this is your answer। clear? ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ the odds in favor of an occurrence of an event are 5/13। find the probability that it will occur। ਅਸੀਂ probability ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ occur ਹੋਵੇ, occur ਹੋਣ ਦੀ probability ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट है if 3/18 is the probability that a certain event will occur। so किसी event दे occur होने की probability कितनी देती है? 3/11। find the probability, find the odds in favor of its occurring। so odds in favor दी पता करनी है, की हुंदा फार्मूला odds in favor दा? occurrence दी probability नीचे failures दी, ठीक है। ये वैल्यू देती है 3/11 अपॉन 1 माइनस 3/11। कितना आ जाएगा? 3/11 एंड नीचे कितना आ जाएगा? 8/11। दैट इज 3/8 आंसर आ जाएगा। तो सिंपल
ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ odds in favor ਦੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ odds in against ਦੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈਗਾ a card is drawn from a well shuffled deck of cards. What are the odds in favor of getting a face card? Okay, ਅਸੀਂ odds in favor ਪਤਾ ਕਰਨਾ getting a face card। face card, so face card ਦੀ probability ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। probability of face card, ਕਿੰਨੇ face card ਹੁੰਦੇ ਟੋਟਲ? 12 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚ 4-4 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਕਚਰ, ਲਾਈਕ ਕਿੰਗ, ਕੁਈਨ, ਜੈਕ ਐਂਡ ਏਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ। 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਗ, ਕੁਈਨ ਤੇ ਜੈਕ। ਇਹ 3 ਹੀ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਇਹ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦੇ ਗਰੁੱਪ, 4 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ, 3 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 52। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੇਸ ਕਾਰਡ। ਇਹਦੇ ਫੇਲਿਅਰਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੇਸ ਕਾਰਡ, that is 1 minus 12 by 50, that is 52, that is 40 upon 50। so formula ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। odds ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? probability occurrence ਦੀ, ਨੀਚੇ failures ਦੀ, that is AIC 12 by 52, this is 40 by 52, answer is 12 by 40। clear? ਸੋ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਆਈ? 12 by 15। ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ 4 ਗਰੁੱਪ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫੇਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿੰਗ, ਕੁਈਨ ਤੇ ਜੈਕ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸਪੇਡ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। 2 dice are thrown, find the probability of odds in favor of getting sum 4। for sum 4 ਆਵੇ ਉਹਦੀ probability ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ? odds in favor of getting sum 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 4 ਹੋਣ ਦੀ probability, ਮਤਲਬ sum ਜਿਹੜਾ ਆ 4 ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ probability 1 minus probability of sum। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਅਕਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ 4 ਹੋਣ ਲਈ 2 ਡਾਈਸ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 to 4, ਜਾਂ 3 1 4, ਜਾਂ ਫਿਰ 1 3 4। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ? 3। 2 ਡਾਈਸ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 36 ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ ਕੀ 2 ਡਾਈਸ ਹੋਣ ਤਾਂ 6 into 6 36 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1 by 12। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਣ ਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਨੂੰ E ਬਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1 minus 1 by 12, that is 11 by 12। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 1 upon 12 upon 11 by 12। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1 upon 11। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮ 5 ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ odds ਅਗੇਂਸਟ। ਹੁਣ ਅਗੇਂਸਟ ਲਈ ਆ, ਅਗੇਂਸਟ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮਤਲਬ 1 ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਲਾ 5 ਸਮ 5 ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ odd against of an event 6। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ 6 ਆਏਗਾ? 2 ਡਾਈ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ 5 1 6 ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ 1 5 6 ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ 3 3 6 ਆ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ? 4 2 6 ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ 2 4 6 ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆ। ਡਾਈਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1 2 3
5 6 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਆ ਸਕਦਾ, 4 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਆ ਸਕਦਾ, 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 5 केसेस बने। सो 5/36 हो गई। अग्रेंस दी ना होने की कितनी हो जाएगी 1 - 5/36। सो ऑड अगेंस्ट दी कितनी आ जाएगी हम 1 - PE/PE। सो 1 - 5/36/5/36 से कैलकुलेट करके ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो ठीक है, मतलब बहुत ईजी ਆ। ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।